जहां मन भय से मुक्त हो, जहां मनुष्य गर्व से सर उठाकर चल सके, जहां दुनिया टूटी बिखरी ना हो, जहां शिक्षा विज्ञान अंधविश्वास तले दबा ना हो, जहां मनुष्य दूसरे मनुष्य को धोखा ना दे, वहां उस स्वतंत्र स्वर्ग लोक में हे परमेश्वर मेरे देश को जागृत कर, कहते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में प्रार्थना की। वास्तविकता यही है कि जहां गलत होता है वहीं अच्छा भी होता है। जैसा कि महाप्रस्थानम में श्री श्री ने कहा था कि इस जगत को प्रकाशमान करने के लिए मैंने भी एक दीप जलाया है, ठीक उसी तरह हमारे समाज में भलाई करने वालों की संख्या एक या दो नहीं बल्कि करोड़ों में है। నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను, నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రు ఒక్కటి ధారవోశాను, నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక విచ్చి మ్రోశాను, నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను। నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను, నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రు ఒక్కటి ధారవోశాను, నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక విచ్చి మ్రోశాను, నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను। दयालु व्यक्तियों और दाताओं की सहायता से चलने वाले हजारों संस्थानों में 100% ईमानदारी के साथ चलने वाली यह सुव्यवस्थित संस्था है अनाथ विद्यार्थी गृह। हैदराबाद के एलबी नगर में स्थित यह अनाथ विद्यार्थी गृह अनाथ गरीब बच्चों के लिए मां का दामन और पिता की छत्र छाया है। गुरु सम्मान मार्गदर्शन करते हुए विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की राहें यहीं से खुलती हैं। देश के हर क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पनाह मिलती है। यह गृह निःशुल्क विद्या प्रदान करता है और करियर को बेहतर बनाने में सहायक बनता है। कुल मिलाकर उच्च कोटि के व्यक्तित्व को संवार कर देश के लिए नई पीढ़ी को तैयार करता है अनाथ विद्यार्थी गृह। My name is Balish. I am studying 7th class in NRA High School at Vanasalipuram. I came in the year of 2019 to the hostel. The hostel is providing so many facilities like education, food, bus pass, etc. So in my future I want to become IAS. నేను నాంపల్లి నుంచి వచ్చిన. మా స్కూల్ పేరు నాంపల్లి వ్యాయామశాల హై స్కూల్. మా డాడీ లేడు. ఇక్కడ నాకు మంచిగా ఉంది. నేను మంచిగా చదువుకొని పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతా. నేను న్యూ తక్షశిల స్కూల్లో చదువుతున్నాను. మా అమ్మ చిన్నప్పుడే చనిపోయింది. మా నాన్న మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ హాస్టల్లో మా పెద్దమ్మ జాయిన్ చేసింది. నేను బాగా చదువుకొని కలెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. अनाथ विद्यार्थी गृह में कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो जैसे हमने किसी मंदिर में प्रवेश किया हो। मनमोहक गार्डनिंग, विद्यार्थियों के लिए कंफर्ट प्रदान करने वाला स्टडी हॉल, दर्जनों पुस्तकों से भरी शानदार लाइब्रेरी,
मेडिटेशन के लिए बड़ा सा हॉल, नामवर कॉलेजों की तरह मौजूद एक कंप्यूटर लैब, सभी मिल बैठकर भोजन करने के लिए डाइनिंग हॉल, विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल, ऐसी कई अनगिनत सुविधाएं इस अनाथ विद्यार्थी गृह में शामिल हैं। नाम भले ही अनाथ विद्यार्थी गृह है, लेकिन सुविधाओं को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहां मौजूद सुविधाओं को दाताओं ने प्रदान किया है। अगर किसी ने कुर्सियां दी हैं, तो किसी ने पुस्तकें दिलाई हैं और किसी ने कंप्यूटर दिया तो किसी ने डाइनिंग हॉल की वस्तुएं दिलाई। यहां दिखने वाली आधुनिक सुविधाओं के पीछे दयालु मनुष्यों का हाथ है। మా రిప్రజెంటేటివ్ని అనాథ విద్యార్థి గృహాన్ని పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళకి బెడ్స్ లాగా ఉంటే బాగుంటుందని తెలిసి వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక బంకర్ బెడ్స్ విత్ మంచి క్వాలిటీస్తో 110 మెంబర్స్ వాళ్ళకి మేము ఇవ్వడం జరిగింది. అనాథ విద్యార్థి గృహంతో నా పరిచయం దాదాపు 20 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు కూడా వ్యవస్థలో చాలామంది సహాయం అందించడానికి ముందున్నారు. ఒక్కటే కావాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చిన సహాయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఆ రిజల్ట్ మనకు కనిపించాలి. ఆ విషయానికి వచ్చినప్పుడు అనాథ విద్యార్థి గృహాన్ని మించినది ప్రదేశం నాకు కనిపించలేదు ఇప్పటివరకు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆర్ఫనేజ్ కాదు, ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్ అనొచ్చు. ఆర్ఫనేజ్ అనేది ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు అది ఆర్ఫనేజ్ ఎట్లా అవుతుంది? వాళ్ళు ఆర్ఫన్స్ కాలేరు. నాకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ రాజేష్. ఆయన ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే టైం కంటే కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్తో స్పెండ్ చేసే టైమే ఎక్కువ. कुछ लोग नहीं बल्कि हजारों लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भागीदार हैं। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जितना भी उनसे बन पड़े जी जान लगाकर इस पुण्य कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను. నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రు ఒక్కటి ధారవోశాను. तेलुगु राज्यों में 100 से अधिक अनाथ और गरीब विद्यार्थियों को अनाथ विद्यार्थी गृह आश्रय दे रहा है। शिक्षा पाने की इच्छा प्रबल हो मगर माता पिता न हो या फिर गरीबी के कारण शिक्षा का लक्ष्य पूरा न करने वाले विद्यार्थियों का अनाथ विद्यार्थी गृह स्वागत करता है। इंटरव्यू में योग्य पाए जाने वाले विद्यार्थी को छात्रावास की सुविधा के साथ साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। మనిషి జీవితంలో వెలుగులు నింపి అధోపాతాళం నుంచి ఆకాశం దాకా తీసుకెళ్ళగలిగినది విద్య మాత్రమే అన్నది మా ఏవీజీ యొక్క ఉద్దేశం. పేద విద్యార్థులు చదువుని కొనుక్కోలేనటువంటి విద్యార్థుల్ని వారికి అవసరమైన అన్ని రకాల వసతులనిచ్చి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి జీవితంలో వాళ్ళు స్థిరపడేదాకా అండదండగా ఉండడమే మా సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. 20 ఏళ్లుగా నాకు ఈ సంస్థతో అనుబంధం ఉంది. అన్ని విధాలుగా ఒక అమ్మ నాన్న కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్ది సుశిక్షితమైన భారత పౌరుడుగా బయటికి వచ్చేందుకు ఈ సంస్థ ఎంతో సహకరిస్తోంది. పూర్వజన్మలో పుణ్యం చేసుంటే నేను ఈ సంస్థతో అనుబంధం ఏర్పరచుకుంటాను అనుకుంటాను. बिना माँ बाप के बच्चों को भोजन कोई भी करा सकता है, प्यार बांट सकता है, उनका आदर कर सकता है, लेकिन अनाथ विद्यार्थी गृह इन चीजों के अलावा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और धैर्य जगाता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो जन्म देने वाले माता पिता से कहीं ज्यादा जीने की शक्ति इन्हें यहाँ मिलती है। నేను ఈ హాస్టల్కి 2016లో వచ్చాను. నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాన్న చనిపోయారు. ఇక్కడ రావడం వల్ల నా లైఫ్లో ఒక మంచి టర్నింగ్ పాయింట్ అయింది. ఎందుకంటే ఈ హాస్టల్ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ చాలా గొప్ప గొప్ప స్థితిలో ఉన్నారు. సో నా గోల్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఆర్మీ. చిన్న ఉన్నప్పుడే మా అమ్మ నాన్న చనిపోయారు. 2015లో మా మామయ్య ఇక్కడికి నన్ను మా అన్నని చేర్చారు. ఈ హాస్టల్లో చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. ఫుడ్ షెల్టర్ అన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తారు వీళ్ళే. మా అమ్మ నాన్న ఇంత మంచి ఫెసిలిటీస్ నాకు ఇచ్చేవారు కాదేమో. నా ఏం వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. अनाथ विद्यार्थी गृह में पहली कक्षा से लेकर डिग्री तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है।
यहाँ भर्ती होकर शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की सारी जिम्मेदारी आयोजक ही निभाते हैं। स्कूल कॉलेज में भर्ती से लेकर शिक्षा के लिए अफसर सभी सहूलतें मुहैया कराते हैं। హాస్టల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నాలో చాలా చేంజెస్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. మా అల్టిమేట్ గోల్ ఇస్ టు బికమ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్ అండ్ డాక్టర్ అయిన తర్వాత పేదవాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేయాలని నా కోరిక. కరెంట్లీ ఐఎమ్ పర్సూయింగ్ MBA ఫస్ట్ ఇయర్ in ICFI Business School, Mumbai. In the year 2013, where I lost my mother and father. They met with an accident. So with the help of my mother's friend, I joined in the AVG. इस अनाथ विद्यार्थी गृह में शिक्षा पाकर ऊंचा मकाम पाने वालों में यूपी, ओडिशा राज्यों के लिए गवर्नर के रूप में सेवाएं देने वाले सत्यनारायण रेड्डी, केंद्र के पूर्व मंत्री शंकर आनंद, दिल्ली के नोवल हेडक्वार्टर्स में एडिशनल डायरेक्टर का कार्य संभालने वाले वेमा रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल हैं। पिछले वर्षों में यहाँ शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी अच्छी नौकरियां पाने लगे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंक अफसर, रेलवे कर्मचारी, प्राध्यापक, वकील, पत्रकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी सेवाओं के अलावा SI, कांस्टेबल्स, ग्रुप नौकरियां, इस तरह अनेक क्षेत्रों में नौकरियां हासिल करते हुए देश में ही नहीं विदेश में भी सेटल्ड हो चुके हैं। I am from Magnat district, Bawaji Tanda. I am basically a orphan student. The AVG given me more than mother and father. By the time I was the college topper in the engineering, the college owner Mr. Chalma Reddy sir also impressed about our AVG hostel. Now currently I am working in Qatar country with the Gasco company as a project mechanical engineer. హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ నగర్లో అనాథ విద్యార్థి గృహంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసుకున్నాను. ప్రస్తుతం డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్గా వరంగల్ జిల్లాలో విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. నేను ఆర్ఫన్ స్టూడెంట్గా 2014లో ఏవిజీకి వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను. ఆఫ్టర్ బీటెక్ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్లో జాబ్ వచ్చింది. ప్రజెంట్ స్టేషన్ కంట్రోలర్గా జాబ్ చేస్తున్నాను. నా చిన్నతనంలోనే మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు చనిపోయారు. ఈ సమయంలోనే ఏవిజీ అనాథ విద్యాగృహం నన్ను చేరదీసింది. ఇక్కడ చదువుకుని ప్రస్తుతం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ రాచకొండ కమిషనర్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నాను. మా గురువుగారు రాజేష్ సార్ ద్వారా నేర్చుకున్న క్రమశిక్షణ, లీడర్షిప్, టాక్టిక్స్ అనేవి ఇప్పుడున్న నా స్థాయికి ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. నేను ఈ అనాథ విద్యార్థి గృహంలో 2001 నుంచి 2004 వరకు చదువుకున్నాను. నేను ఈరోజు రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టులో గత 12 సంవత్సరాల నుంచి అడ్వకేట్గా నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. నేను హాస్టల్ అనాథ విద్యార్థి గృహకి ఏవిజీకి 2003లో జాయిన్ అయ్యాను. హాస్టల్ నుంచి నేను పాండిచ్చేరి యూనివర్సిటీలో MSc ప్రోగ్రామ్కి ఎన్నికయ్యాను. ప్రజెంట్ పొజిషన్ వచ్చేసరికి నేను VIT AP యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాను. I got a seat in IIT Madras. After completing my MSc, I done my research in IIT Madras itself. So after that, I'm working as a professor in Fiji Limited, New Delhi. అనాథ విద్యార్థి గృహం ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో నేను ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. ఇండియాలో టాప్ లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్యాకల్టీగా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాను. వీటంతటికి కారణం ఏంటి అని అంటే అనాథ విద్యార్థి గృహంలో నేర్పినటువంటి డిసిప్లిన్. నాకు జాతీయ స్థాయి మరియు రాష్ట్ర స్థాయి, జిల్లా స్థాయిలో దాదాపు 10 గోల్డ్ మెడల్లు, 8 సిల్వర్ మెడల్స్, 7 బ్రాంజ్ మెడల్స్తో పాటు జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ సిల్వర్ మెడల్ సాధించి 4 జాతీయ స్థాయి పోటీలకు రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ హాస్టల్ సపోర్ట్ తీసుకునే నేను ఈ యొక్క అచీవ్మెంట్ సాధించగలిగాను. 2006లో మా ఫాదర్ చనిపోయారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో నాకు ఏవిజీలో సీటు లభించడం నాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఏమీ లేని స్థితి నుండి ఇప్పుడు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా పనిచేయడం వరకు ఏవిజీలో సీటు లభించడం మాత్రమే. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సెక్రటేరియట్లో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను. తల్లిదండ్రులు అంత హెల్ప్ చేయరు. ఆ విధంగా నాకు ఆర్ఫనేజ్ హోమ్ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నానని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. నేను अनाथों के लिए इस मंदिर को चलाने में समाज के हजारों करुणाशील लोगों का बड़ा योगदान है। हैदराबाद के सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी सेवा भाव में तल्लीन मानवतावादी प्रति माह 50 रुपए से लेकर 1000 रुपयों तक की मदद करते हैं। इस तरह हजारों दाताओं की सहायता से यह संस्था चल रही है। నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను. నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రు ఒక్కటి ధారవోశాను. ఏవిజీతో మాకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేము సర్వీస్లో చేరిన కొత్తలో
చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు ఒక రిజిస్టర్ పట్టుకొని వచ్చి, అప్పట్లో మేము ఇచ్చింది 10 రూపాయలు మాత్రమే. అలా మా ఫ్రెండ్స్ ఒకళ్ళకి నుంచి ఒకళ్ళని చెప్పి దాదాపు 300-400 మందివి ఈ ప్రతి నెలలో ఒక్కొక్కళ్ళని యాడ్ చేస్తూ పోతూ వచ్చాము. మంచి భావి భారత పౌరులు తీర్చిదిద్దే సంస్థగా అగ్రస్థాయిలో ఏవీజీ నిలవాలని మేము ఎప్పుడూ కోరుకుంటున్నాము. అకౌంటబిలిటీ, అక్యురసీ అండ్ పర్ఫెక్షన్, క్రమశిక్షణ, పంక్చువాలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఉండేటువంటి ఒక సంస్థ ఇది. అనాథ విద్యార్థులు ఎల్బీతో నా యొక్క అనుబంధం దాదాపు 20 సంవత్సరాలు. మా ఆఫీస్లో కూడా దాదాపు 60-70 మంది ఎవ్రీ మంత్ విద్యార్థులకి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి తోచినంత. తల్లి తండ్రి ఎవరైనా సపోర్ట్ లేరు అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక పద్ధతి ప్రకారం రిక్రూట్ చేసి వాళ్ళను సొంత పిల్లల్లాగా పెంచి మన వాళ్ళకి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించి వాళ్ళు సమాజంలో ఒక బాధ్యత గల పౌరులుగా, ఒక వ్యక్తిత్వం గల పౌరులుగా, సక్సెస్ఫుల్ ఇండివిజువల్స్గా బయటకు రావడం అనేది అది రాజేష్ కాంట్రిబ్యూషన్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. గత 25 సంవత్సరాల నుండి నేను అనాథ విద్యార్థి గృహానికి డొనేషన్ ఇస్తున్నాను. అనాథ విద్యార్థి గృహంలో చదివిన పిల్లలు గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2లో సెలెక్ట్ అయ్యి పెద్ద పెద్ద పోస్టులలో జాబ్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరినీ చూస్తుంటే నాకు చాలా గర్వకారంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మేమిచ్చే ఈ చిన్న డొనేషన్ వల్ల భవిష్యత్తును నిర్మించుకుంటారంటే మాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. केवल लोग ही नहीं बल्कि कई संस्थान इनकी सेवाओं की सराहना कर रहे हैं. इन विद्यार्थियों को निशुल्क दाखिला मुहैया कराते हुए अनेक निजी शैक्षणिक संस्थान इस बृहद कार्य में शामिल हैं. हैदराबाद में स्थित कुछ स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेज अनाथ विद्यार्थी गृह के विद्यार्थियों को निशुल्क दाखिला दे रहे हैं. నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను. 1993లో మొట్టమొదటిసారిగా అనాథ విద్యార్థి గృహం నుంచి మనకు అడ్మిషన్ కావాలి అని వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఆ సంవత్సరం 2 సీట్లు ఇచ్చాం. ఆ సంవత్సరం నుంచి కంటిన్యూస్గా ఈ రోజు వరకు కూడా ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, ఇతరత్ర ఏ కోర్సులో అయినా కూడా మా అరోరా విద్యా సంస్థల నుంచి ఒక రోజు కూడా లేట్ చేయకుండా వాళ్ళకి అడ్మిషన్స్ ఇచ్చేసాం. ఈరోజు అందరూ విద్యార్థులు చాలా కష్టపడి చదివి ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నారు. మన రాష్ట్ర ప్రగతిలో అనాథ విద్యార్థి గృహాలే కూడా తన వంతు కృషి తను చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళని ఈరోజు అప్రిషియేట్ చేయలేకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. నేను 2005 సంవత్సరంలో రాజేష్ గారు మా దగ్గరికి రావడం జరిగింది. నేను వారితో ఒకటే విషయం చెప్పాను, మీరు ఎంతమంది విద్యార్థులనైనా మా కాలేజీకి పంపించవచ్చు, వాళ్ళందరికీ కూడా మేము ఉచితంగా విద్యనివ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. డబ్బులు పెట్టి చదువుతున్న వారికన్నా ఈ అనాథ విద్యార్థి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి చదువు అద్భుతంగా ఉంది. ఎవరు చూసినా కూడా 95 to 98%లోనే సంపాదించుకున్నారు. डॉक्टर, इंजीनियर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर्स जैसे कई पेशावर व्यक्ति विद्यार्थियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. అనాథ విద్యార్థి గృహంతో మేము అసోసియేట్ కావడము వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ అంటే ఆర్క్ గ్రూప్లో అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బిల్డింగ్ ఫర్ దెమ్ 30,000 స్క్వేర్ ఫీట్ చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసాము, ఎన్నో చేసాము. అంటే ఎవరైతే విద్యార్థులు దాని నుంచి బయటికి వచ్చేసి వాళ్ళ లైఫ్లో సెటిల్ అయినారో వాళ్ళని చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆ విద్యార్థి గృహంలో వాళ్ళు చేసే పనులు చూస్తే అస్టానిషింగ్గా ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ద హోల్ కంట్రీ అనిపిస్తుంది నాకు. మేము మా హాస్పిటల్ తరపున అనాథ విద్యాలయ వసతి గృహం వాళ్లకు హెల్త్కు సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ, డాక్టర్ కన్సల్టేషన్స్ కానీ, మెడిసిన్స్ వాళ్లకు ఉచితంగా 20 సంవత్సరాల నుంచి వైద్యము అందిస్తున్నాం. I was very much impressed with all these activities. I have approached Mr. Rajesh and I decided to contribute my services to the Anath Vidyarthi Graha. సో మేము గత 15 సంవత్సరాలుగా అనాథ విద్యార్థి గృహం నుండి ఎవరు వచ్చిన మార్గం రాజేష్ గారు ఒక లెటర్ పంపిస్తుండే. సో ఏ కోర్స్ అడ్మిషన్ అయినా మేము వాళ్ళకి ఫ్రీగా ట్రైన్ చేశాము. సో మా దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహీంద్రా ఇట్లాంటి కంపెనీలలో కూడా ప్లేస్ అయ్యారు. అది మాకెంతో ఆనందదాయకము. ईमानदारी, अनुशासन, वात्सल्य, आत्मविश्वास, इन 4 स्तंभों पर यह अनाथ विद्यार्थी गृह खड़ा है. इसलिए जो एक बार अनाथ विद्यार्थी गृह का दर्शन कर लेता है वो कभी नहीं भूल पाता. प्रबंधन की ईमानदारी, विद्यार्थी का व्यक्तित्व, शिक्षा के प्रति उनका लगाव सभी को आकर्षित कर रहा है. इसी तरह इस गृह के कामकाज को आपस में बांटकर
गृह के लिए की जाने वाली सजावट को देखें तो गृहिणियां भी अचंभित हो जाएं। अनाथ विद्यार्थी गृह में पहली बार दर्शन करने वाले सैकड़ों लोग एवीजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी ही नहीं बल्कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर पुलिस कमिश्नर, सरकारी उच्च अधिकारी, राजनेता इस लक्ष्य में भागीदार हैं। 100 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి అనాథ వసతి గృహం గత 30 సంవత్సరాలుగా మా తెలంగాణ గజాధికారుల సంఘం కోఆపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసినటువంటి మా రాజేష్ గారు ఎప్పుడైతే అనాథాశ్రమానికి తను బాగు చేయాలని చెప్పి ఒక సెక్రటరీగా ఎప్పుడైతే వెళ్ళాడో అప్పటి నుంచి దాని రూపురేఖలని మారినాయి. అంటే ఒక చిత్తశుద్ధి గల ఒక వ్యక్తి, ఒక మనసు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఇది నాది, ఇందులో పనిచేస్తే వాళ్ళందరూ కూడా నా వాళ్ళు, చదువుకునే వాళ్ళందరూ కూడా నా కుటుంబం అని ఎప్పుడైతే భావిస్తాడో, ఓనర్షిప్ నా సొంతం అని ఎప్పుడైతే భావిస్తారో దాన్ని ఎవరైనా చేయగలుగుతాం. చాలామంది భార్య పిల్లలు తనే కుటుంబం అనుకుంటారు. కానీ ఎంతోమంది అనాథలకు నేనే ఆ కుటుంబ పెద్ద అని భావించి ఎప్పుడైతే ఒక చిత్తశుద్ధితో పనిచేయగలుగుతాడో ఖచ్చితంగా అనేక విజయాలు అనేవి ఉంటాయి. దానికి ఉదాహరణే ఈరోజు ఎల్బీ నగర్ అనాథ వసతి గృహమే దాని నిదర్శనం. నా పరిచయ ఈ సంస్థతో కనీసం ఒక 10 years బ్యాక్ నుంచి ఉంటుంది. ఇది ఐడియల్ ఇటువంటి అనాథ విద్యార్థి కోసం, ఇటువంటి సమాజంలో వెనుకబడిన తరగతి వాళ్ళ కోసం ఇటువంటి సంస్థ నా తెలిసిన మటుకు రాష్ట్రంలో వేరే సంస్థ ఏం లేదు. దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఫస్ట్ డే నుంచి ఒక పిల్ల వచ్చినప్పుడు అప్పటి నుంచి కేర్ తీసుకుంటారు. తర్వాత 12th గ్రాడ్యుయేషన్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఉద్యోగం వచ్చిన వరకు కేర్ తీసుకుంటారు. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ టు బీ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ఆంధ్ర విద్యార్థి గృహ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద సక్సెస్ అండ్ ఆదర్శమైన మార్గం రాజేష్ గారు, తర్వాత ఇంకా వేరే ఆర్గనైజర్స్ ఉన్నారు, చాలా కష్టపడి పని చేస్తున్నారు. ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ నీడ్స్ టు బీ ఎంకరేజ్డ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ మేనర్ అండ్ ఐ ఫీల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ మోడల్ should be established at the state and national level to be followed by similar institutions. ఎల్బీ నగర్ రంగారెడ్డి కోర్ట్ పక్కన ఉన్న అనాథ్ విద్యార్థి గృహం గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ఈ అనాథ్ విద్యార్థి గృహతో నాకు అనుబంధం ఉంది. ఈవెన్ మన న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ అయినా బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అక్కడ మనం ఏర్పాటు చేశాము. మోర్ దాన్ 100 పిల్లలు ఇక్కడ హయ్యర్ క్లాసెస్ కూడా చదువుతున్నారు. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, మంచి మార్క్స్ సాధిస్తున్నారు. దానితో పాటు అక్కడ డిసిప్లిన్ కూడా మంచి డిసిప్లిన్ ఉంది. మన రాజేష్ గారు అనాథ విద్యార్థి గృహ సూపర్వైజ్ చేస్తూ, దాతాలతో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ మంచిగా ఈ అనాథ విద్యార్థి గృహ నడిపిస్తున్నారు. ఓవరాల్గా ఈ అనాథ విద్యార్థి గృహ అంటే ఈ ఆర్ఫనేజ్ పిల్లలకి ఈ నంబర్ 1 ఫ్యాసిలిటీ అని నేను భావిస్తున్నాను. ఏవిజే గురించి లోతుగా తెలుసుకున్న కొద్దీ దాని మీద ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది. ఎంతోమంది ఆణిముత్యాలను సమాజానికి అందించింది ఏవిజీ. ఏవిజీ ఇంత బాగా నిర్వహిస్తున్న వారందరికీ ప్రత్యేకంగా మార్గం రాజేష్ గారికి చేతులెత్తి నమస్కారాలతో నా శుభాభినందన. అనాథ విద్యార్థి గృహం తోటి నాకు దాదాపు 2004 నుంచి 16-17 సంవత్సరాల నుంచి అనుబంధం ఉంది. అందరూ కూడా అద్భుతమైన స్టూడెంట్స్. సో 90-95% వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు. హుడా చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు 2200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ల్యాండ్ ఇప్పించిన అనాథ విద్యార్థి గృహం అనే కన్నా ఇది ఒక అద్భుత విద్యార్థి గృహం అంటే కరెక్ట్ సూట్ అవుతుంది. అందరూ కూడా క్రమశిక్షణతోటి ఎక్కడ కూడా ఎవరిని కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళకు ఎవరైతే డోనర్స్ ఇచ్చిందో ఆ డోనర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బు తెచ్చుకొని ఆ డబ్బుది పైసా లెక్క రాసుకుంటా, చిన్న కొత్తిమీర కట్టకుంటే కూడా దాని యొక్క లెక్క వాళ్ళు రిటర్న్లో రాసి పొందుపరుస్తారు. కాబట్టి ఇప్పుడు సంఖ్యాపరంగా సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఇంకొక ఫ్లోర్ వేసేసి దాదాపు అందులో ఒక 1000 మంది స్టూడెంట్స్కు వసతి, చదువు, భోజనం అన్నీ కూడా కలిపేయాలనే ప్రయత్నాన్ని మేము చేస్తూ ఉన్నాము.
తొందరలో ఆ పని కూడా పూర్తవుతుంది. స్వార్థం లేకుండా వాళ్ళు ₹1 తీసుకోకుండా అనాథ విద్యార్థి గృహకు సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. నిజంగా కమిటీని మొత్తం కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నా. నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఈ హాస్టల్ బిల్డింగు కాలనీల లోపలికి ఒక 2-3 రూమ్లలో చిన్న రూమ్లలో ఉండే. వాళ్ళంతా ఇరుకు ప్లేస్లో, చాలా చిన్న ప్లేస్లో అంత అడ్జస్ట్ అవుతున్నందుకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించి ఇమ్మీడియట్గా కొంచెం పెద్ద బిల్డింగ్ మెయిన్ రోడ్లోకి షిఫ్ట్ చేయమని హైవేలో పైన ఒక బిల్డింగ్ ఇప్పించినాం. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఇదే బిల్డింగ్లో ఆల్మోస్ట్ 6-7 ఇయర్స్ రెగ్యులర్గా వాళ్ళకు నేను రెంట్ పే చేసేవాడిని. ఈ హాస్టల్ ఇంత మంచిగా ఉండేదానికి కారణం రాజేష్. रियली आई अप्रिशिएट, आई कंग्रेट्स। क्या गैर सरकारी संगठन इतने अनुशासन प्रिय भी होते हैं? क्या इतनी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं? सभी को आश्चर्यचकित करते हुए हर तरह की सहूलत के साथ अनाथ विद्यार्थी गृह को आगे ले जाने में इसका श्रेय सिर्फ अनाथ विद्यार्थी गृह के अध्यक्ष मार्गम राजेश को ही जाता है। वो निस्वार्थ हैं, उनमें परमात्मा का निवास होता है। उनका सिद्धांत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वे निष्ठा और समर्पण का उदाहरण है। जहां उन लड़कों के लिए वो कठोर पिता बनते हैं, तो वहीं मां की तरह स्नेह भी बरसाते हैं। बड़े भाई की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं और एक मित्र की तरह उन लड़कों की भावनाओं की कदर करते हैं। इस तरह वो लड़कों के लिए एक टीचर, गाइड, दार्शनिक, यूं कहें तो कुल मिलाकर वो इन लड़कों के लिए सत्यवादी और शुद्ध आत्मा हैं। एक बार जो अनाथ विद्यार्थी गृह के दर्शन कर लेता है, वो इसे कभी नहीं भूल पाता है। वो स्वयं भी प्रभावित होते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। अनाथ विद्यार्थी गृह की व्यवस्था उत्तम है, इसलिए 1 या 2 नहीं, अनेक पुरस्कार इसे हासिल हुए हैं। నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను. నేను సైతం విశ్వవృష్టికి అశ్రు ఒక్కటి ధారవోశాను. నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక విచ్చి మ్రోశాను. నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధనొక్కటి ఆహుతిచ్చాను. इस अनाथ विद्यार्थी गृह का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। 1919 में अंबेदास मुखेतकर नामक वकील ने हैदराबाद के कोठी में स्थित अपने मकान सुंदर भवन में ही अनाथ विद्यार्थी गृह को आरंभ किया था। शिक्षा के लिए आर्थिक समस्याओं से जूझने वाले विद्यार्थियों को उन्होंने आवास प्रदान किया। लेकिन मुखेतकर जी की मृत्यु के बाद अनाथ विद्यार्थी गृह के कार्यकलाप रुक गए। विविध समस्याओं का सामना करते हुए 1992 में करुणाशील मार्गम राजेश ने इसका कार्यभार संभाला। बस यहीं से वो अपनी दार्शनिकता, निष्ठा, नेतृत्व जैसी विशेषताओं द्वारा संस्था को आगे ले जा रहे हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संग्रहित कमेटी के सदस्यों का योगदान भी उन्हें मिला है। First, we concentrate on Vidya, then వినయం, దెన్ ఈ రెండింటితో పాటు వాడు అర్హత వస్తుంది. అర్హత వచ్చిన తర్వాత ఎవరి ప్రయత్నం బట్టి వాళ్ళకి తగ్గ ఉద్యోగం వస్తుంది. గవర్నర్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మినిస్టర్లు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, లాయర్లు, జర్నలిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు. I am associated with this Anada Vidyarthi Gruha for 15 to 16 years. AVG అంటే అనాథ విద్యార్థి గృహం అని కాకుండా అద్భుత విద్యార్థి గృహం అని తప్పకుండా అందరము భావించవచ్చు. 2 विद्यार्थियों से शुरू होकर लगभग 100 विद्यार्थियों को पढ़ाने तक, किराए के मकान से लेकर कॉरपोरेट स्तर तक अनाथ विद्यार्थी गृह ने उन्नति हासिल की है, तो इसके पीछे 30 वर्षों के कड़े परिश्रम के साथ साथ उनकी मेहनत, लगन और तपस्या शामिल है। ఒక్కొక్క విద్యార్థి పెరుగుతున్న కొద్దీ, కొన్ని సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్దీ
విద్యా సౌకర్యాలు కల్పించగలుగుతా ఉన్నాం, కానీ మరి వసతులు లేక విద్యార్థులు చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఆ దశలో గౌరవనీయులు సుద్దిరెడ్డి గారు గ్రీన్స్ కాలనీలోని అనాథ విద్యార్థులను సందర్శించారు. అక్కడున్న పరిస్థితులు చూసి ఆయన మనసు చెలించిపోయింది. 40 మంది విద్యార్థులు 2 గదుల్లో ఒక బాత్రూమ్ టాయిలెట్లో కష్టాలు పడుతున్న తీరు చూసి గౌరవనీయులు రాజశేఖర్ గారికి తీసుకెళ్లారు. ఉడా చైర్మన్గా ఆయన 2250 గజాలు చిత్రాల లేఅవుట్లో కేటాయించారు. వెంటనే గౌరవనీయులు ఉపేందర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ రిలేటివ్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. వారు ప్రస్తుతం పాలేరు ఎమ్మెల్యే. వారు ఈ భవన నిర్మాణం అయ్యేలోగా 6.5 సంవత్సరాలు రెంట్ కట్టడం జరిగింది. అలాగే సుద్దిరెడ్డి గారి మరొక రిలేటివ్ కజిన్ బ్రదర్ రామరెడ్డి గారు ఆర్క్ గ్రూప్ చైర్మన్, వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అనాథ విద్యార్థుల భవన నిర్మాణానికి ఏ బిల్డర్ కూడా ముందు రానప్పుడు రామరెడ్డి గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వారితోటి ఏ లాభాపేక్ష లేకుండా భవన నిర్మాణం చేపట్టారు. ఈరోజు కల్పిస్తున్న అద్భుత సౌకర్యాలకు మొత్తము తల్లి తండ్రి దైవము అన్నీ దేవిరెడ్డి సుధిరెడ్డి గారే. మా లక్ష్యం ఒకటే, అర్హత గల అనాథ నిరుపేద విద్యార్థికి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ అనాథ విద్యార్థులను అవకాశం కల్పించాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అమ్మ నాన్నలు లేక చదువుకోవాలనే తపన ఉండి సౌకర్యాలు లేక కష్టపడుతున్న విద్యార్థులు, చదువు ఆగిపోయిన విద్యార్థులందరికీ కూడా మేము కల్పిస్తూ ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో కూడా ప్రతి స్టూడెంట్కు అలాంటి అర్హతల స్టూడెంట్కు మేము కల్పిస్తాం. ఒకవేళ అమ్మా నాన్నలు బతికుండి ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తారో అలా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం అంతకంటే ఎన్నో 100 రెట్లు ఎక్కువ ఇక్కడ మేము కల్పిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే అందరి సహాయ సహకారాలు తీసుకుంటూ ఉన్నాం. ఏ అబ్బాయికైనా 5 లక్షలు కానీ 10 లక్షల రూపాయలు కానీ ఏదైనా బిజినెస్ స్కూల్స్లో కానీ, లేకపోతే డిఫెన్స్ కాలేజెస్ కానీ, లేకపోతే నీట్ ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూషన్లో కానీ అడ్మిషన్లకు అవసరమైన నిధులు కూడా మేము పేపర్ ప్రకటన ద్వారా మేము దాతలను స్వీకరించుకొని కల్పిస్తూ ఉన్నాం. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చదవడానికి కూడా మేము సుముఖంగా ఉన్నాం. ఆ అబ్బాయి అర్హత ఉన్న అబ్బాయి ఖచ్చితంగా మేము అవకాశం కల్పిస్తాం. సో 800 నుంచి 1000 మంది పిల్లలకు కూడా మేము భవిష్యత్తులో అర్హత విద్యార్థులకు మేము కల్పించి వారి భవిష్యత్తు కృషి చేస్తాం. एक तरफ किसी व्यक्ति ने छोटी सी सहायता की तो दूसरी तरफ 100 विद्यार्थियों को नया जीवन मिल रहा है. देश के लिए नई पीढ़ी को यहाँ महान नागरिक के रूप में तैयार किया जा रहा है. मानवता से ओत-प्रोत व्यक्तियों को तराशा जा रहा है. कुछ और करुणाशील लोग इस पुण्य कार्य में भागीदार बन जाएं तो कुछ और गरीब अनाथ विद्यार्थियों के जीवन में उजाला आ सकता है. इसी लक्ष्य को भेदने के लिए अनाथ विद्यार्थी गृह आगे बढ़ रहा है. నేను సైతం ప్రపంచాగ్నికి సమిధను